جھوٹ بولنا اور وہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، یہ مرزا صاحب کا وتیرہ ہے۔ آگے کہتے ہیں مرزا صاحب اسی کلپ میں، یہ وہ جھوٹ ہے میں جن کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ باغی اور خارجی تھے۔ ہم کہتے ہیں یہ یہودیانہ کردار مرزا صاحب آپ کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ آپ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کا نام لے کر جھوٹ بول دیتے ہیں، آپ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تو بیچارے پھر بعد کے ہیں، ان پر تو آپ آسانی کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آپ نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی اور خارجی قرار دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ آپ اگر عربی شرح نکالیں ان کی بلوغ المرام کی، جس پر آپ بحث کر رہے تھے، تو اس میں صاف طور پر ایک موقف کے طور پر اس کو ذکر کیا کہ بعض نے یہ موقف دیا ہے، اور آگے انہوں نے لکھا کہ ہمیں چاہیے کتاب و سنت کی نصوص ان کی روشنی میں صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں ان میں سکوت کرنا چاہیے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر لکھا ہے۔ اور انجینئر صاحب آپ نے جھوٹ بولنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خارجی اور باغی لکھ دیا۔ اب وہ پڑھیں نا اپنی آیت جو آپ پڑھتے ہیں، آپ تو پڑھتے ہیں نا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم پوری پیچھے سے پڑھتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم اس سے بھی پیچھے پڑھتے ہیں آیت مباہلہ کو، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ نا میدان میں مرزا صاحب، لے آؤ اپنے گھر والوں کو، ہم بھی لے آتے ہیں میدان میں، آ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، جو جھوٹے ہیں نا ہم ان پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، اور اللہ سے فیصلے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ فیصلہ کرے۔ اسی موضوع پہ بھی کر لیں، اور جتنے بھی موضوعات ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے کسی پر آپ مباہلہ کر لیں، لیکن آپ بھگوڑے ہیں، آپ بھاگے ہوئے ہیں یہ بہانہ کر کے کہ جی مباہلہ تو انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے، نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اس پر بھی ہم نے آپ کا جھوٹ پکڑا، اور کئی سال گزر چکے ہیں، کئی سال، کم از کم 5 سال تو ہونے والے ہوں گے۔ ہمارا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے کہ کیا مباہلہ نبی کے ساتھ خاص تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی مباہلہ نہیں کر سکتا؟ دلائل ہم نے کتاب و سنت سے دیے، صحابہ کرام کا عمل پیش کیا، اور آپ نے جھوٹ بولا کہ مباہلہ جو ہے نا یہ دعوی نبوت کے مترادف ہے، نعوذ باللہ، یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مباہلہ کر سکتا ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور صحابہ اور تابعین اور ائمہ دین کو آپ نے کہا کہ گویا وہ جو کہتے تھے مباہلہ کرو ہمارے ساتھ، وہ گویا دعوی نبوت کرتے تھے، شرم نہیں آتی؟ اور پھر آپ نے کہا کہ مباہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنے نواسوں کو لے کر گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے کر کے بیویوں کو چھوڑ گئے۔ ہم کہتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ نا مباہلہ کرو اور ہم اللہ سے لعنت کی دعا کریں، جھوٹے پر اللہ لعنت کرے۔ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کوئی ایک دلیل آپ پیش کریں، ایک صحیح الاسناد روایت پیش کریں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مباہلے میں جانا ثابت ہو، اور اپنے ان گھر والوں کو لے کر اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، ان کو چھوڑ کر جانا ثابت ہو، ایک دلیل لاؤ۔ آج تک آپ نے منہ نہیں کھولا، اور قیامت تک کھول نہیں سکتے۔ مرزا صاحب جھوٹ بولنا آپ کی عادت ہے، تو ہم آپ کو دوبارہ سے یہ ساری چیزیں یاد کرواتے ہیں، آپ جھوٹ بولنا بند کریں، اپنی بل سے باہر نکلیں۔ ہم گئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے دروازے پر گئے تھے، اور وہ آپ کے گھر کا دروازہ نہیں تھا، وہ اس جگہ کا دروازہ تھا جس کے اندر بیٹھ کر آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔
جی دہشت تک لو دہشت تک لو علمی قابلیت ماری جا رہی ہے. اور شیخ صاحب سرگودے تو آئے اسی جا رہے ہیں اتنے پروگرام چاک جمال ہے تو شیخ صاحب کا اصرار سی کہ مرزا صاحب نے ملاقات کر لگی بیٹھ جائیے لیکن فون کر رہے ہیں بزی پہلے بزی سی انہوں کا فون کیا کال گئی ہے تو فون اٹھایا نہیں انہوں تو شیخ صاحب بھی دستک دے چکے ہیں اسی بھی دستک دے چکے ہیں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا. تو یہ علمی قابلیت یہ اندازے چ دیکھ لو لوگوں کو بس یہ باور کرایا جانا جی کہ اسی تیار ہاں آؤ بات کرنا ہونا میرا شیخ پہنچے لیکن دروازہ دکھاؤ جی مرزا صاحب بیٹھے نا اندر دروازے تے اسی اے بائک کھڑی ہے مرزا صاحب جیڑی وہ JDC والے نے آ کے دسی سی سادی جی بائک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین اور سامعین, ہم آج علم آئے تھے پروگرام کے سلسلے میں. تو بعض لوگ کہتے تھے کہ آپ مرزا صاحب کے پاس چلے جائیں, آپ جاتے ہی نہیں, دور دور سے کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے. آج ہم آ گئے ہیں, ادھر بیٹھے کھڑے ہیں ان کے دروازے کے سامنے. اندر مرزا صاحب موجود ہیں, ان کی بائک موجود ہے لیکن یہ اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمروں میں انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے. باہر اب کوئی باہر آ بھی نہیں رہا, یعنی یہ بتانے کے لیے بھی نہیں آ رہا کہ ہم ملنا نہیں چاہتے. اب یہ سنا ہے کہ 3 دستک ہم نے دے دی ہیں. ہاں جی, اس کے بعد ہم نے آگے پروگرام پہ بھی جانا ہے. ہاں جی 3 دفعہ ہم تقریباً ہمیں 10 منٹ ہو گئے ادھر کھڑے ہوئے. تو اب ہم واپس جا رہے ہیں ان حضرات کے لیے. ہم نے ویڈیو بنائی جو کہتے ہیں کہ آپ جاتے کیوں نہیں, آپ جائیں تو صحیح. تو اللہ کے سپرد ہم یہاں سے اب نکل رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مرزا صاحب کے قریبی ساتھی کا فون آیا ہے. نویر ہی کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کدھر گھر ہو باہر ہو؟ اچھا وہ اسی آئے ادھر میں ہے علی بھائی سے ملاقات کر لگی. ہاں جی ہاں جی ہے تو سر ادھر نیچے جتنے وہ بیٹھتے نہیں اندر وہ شیخ بھیا یا نور پوری صاحب آئے سے ملاقات کر لگی. اچھا جی یہ شیخ بھیا یا نور پوری صاحب نال ہے نا چاہے جمال پروگرام سی تو انہوں نے اشتہار سی کہ مرزا صاحب نے کول نہیں سی مل رہا. اچھا اچھا پر یہ کہ پھر اگر سنڈے ہی ہو سکتی ہے تو پھر وہ مرزا صاحب صحیح ٹائم دے نا تاکہ وہ بڑے خوشگوار موڑ نہیں سانو بہنے کی اجازت دیو نا, زیادہ لمبی انہوں کی جی انہوں کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق گل کریے. درس سننے کل آ کے کل جڑا ہے نا ویسے ہی بیٹھے آواز صحیح نہیں آتے بھی آواز کٹتی ہے بھی بہت زیادہ. اچھا اچھا کیا کہہ رہے ہو؟ معاملات کوئی ایسی ڈبیٹ پبلک آتی ہے نہیں میرو ندیم بھائی اس طرح ڈبیٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے چلو حقائق تو واضح ہو جا نا کہ جو کچھ بیان کر دو ایک اہل علم کے سامنے بیٹھ کے بیان ہوگے واضح ہو جائے عوام بھی دیکھ لے کہ کیڑا یعنی کہ درس سننا چاہتے ہیں. کوئی ڈبیٹ نہیں, اسی درس سننا صرف بیٹھن دے انسان. پبلک ندیم بھائی وہ تو بات آپ کی ساری ٹھیک ہے, بات آپ کی ساری ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب تو کہتے ہیں نا کہ آئے جس نے بات کرنی ہے آگے کریں, ہم ادھر بیٹھے نہیں. بیٹھ کے درس سننا ہے. اچھا وہ یہی ہوتا ہے کہ ندیم بھائی کو ڈبیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں نا, چلو ویسے ادھر بیٹھ جائیں آگے سن لیں, آگے میں بھی شیخ صاحب بھی آ جائیں ساتھ.
क्या हमें इजाज़त होगी सुनने की? सर जी वो पब्लिक वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये होना कि अली लंबी हम भी बातें जो पब्लिक ही इतना है ना, हम भी पब्लिक ही है ना, पब्लिक आके बैठ जाएंगे ना, हमें सिर्फ कोई सवाल नहीं करेंगे, ये होता है। सिर्फ हमारे सामने वो बयान कर दे, एक लेक्चर दे दे हमारे सामने। आप खुद बात कर रहे हैं जी ये ठीक है। चलो जी आओ जी। देखें जी नाजरीन, हमने उनसे ये कहा कि हमें उधर सामने बैठने की इजाज़त, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ के सवाल सुने, सिर्फ उनका दर्स सुनेंगे मिर्जा साहब का, वो हमारे सामने दर्स दे दें। चलो एज ए पब्लिक, एज ए मतलब एक सामने हम बैठ के उनसे ये देख लें, ये बात नदीम सुनना रियाज चाहते हैं। नदीम रियाज मिर्जा उनके मसाइब खास है जिनसे बात हुई है। ये कितनी देर बात हुई है जी? ये 5:57 पे कॉल की है, 6:01 तकरीबन 3-4 मिनट उनसे बात हुई है, लेकिन वो मान नहीं रहे, वो इस पर राजी नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं पब्लिक के लिए हम बैठते हैं, तो ये बाबर कराया जाता है जी कि जी वो आए, जो मर्जी आए, जो मर्जी आलिम या जिस नहीं बात ना, का बात कर ले। भट्ट साहब देखे ना, उन्होंने कहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप आए, जी जी आप क़यामत तक नहीं आ सकते, आप आए। हम तो दरवाजे पे खड़े हैं जी जी और उनसे तो मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, कहते हैं कि हम सिर्फ पब्लिक से बात करते हैं, वो भी तो एक आलिम है ना, बिल्कुल इसी तरह। तो हम एक तालिब इल्म है, हमें भी बिठाएं। चले हम कहते हैं चलो आप बात नहीं कर सकते, सवाल का जवाब नहीं दे सकते, कम से कम हमें सामने बिठा के दर्स दे दें, दर्स दे दें। ये हम बस, तो पब्लिक ही हैं हाँ। जी, अभी पब्लिक ही हैं अभी तक। दर्स दे पब्लिक जाके हम दें, बैठ दर्स दे दें, बस हमारे सामने एक दर्स दे दें, एक लेक्चर 1 घंटे का दे दें। बिल्कुल बिल्कुल क्या कहा, उसके लिए भी तैयार नहीं होते, तो ये क्या मसला है? बिल्कुल चले जी चलते हैं, अल्लाह के शुक्र। ठीक है जी। आप अपनी वाज़ो नसीहत कर रहे थे, शैतानी जो इल्हाम आपको होता है, हमने आपका दरवाज़ा खटखटाया था, सुन्नत के मुताबिक 3 दफ़ा खटखटाया और फ़ोन करके रब्ता किया और बताया गया कि इंजीनियर साहब अंदर मौजूद हैं, बाहर आपकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। हमने आपको दावत दी कि आप दरवाज़ा खोलें, हमारे से बात करें, इनकार किया गया। आपके साथी ने, जो आपका मैनेजर समझ लें, जो भी उसको कहें, नदीम रियाज मिर्ज़ा नामी शख्स था, उसको फ़ोन किया, उससे पूछा, उसने कहा अंदर दरसो तदरीस हो रही है, आप नहीं जा सकते। हमने कहा हमें जाने दें, हम सवाल भी नहीं करते, एटलीस्ट हमने कहा आप हमें अंदर जाने दें, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ मिर्ज़ा साहब की बात को सुनना चाहते हैं, वो हमारे सामने दर्स तो दे के दिखाएँ। आप में इतनी जुर्रत नहीं हुई, इतने आप घटिया इंसान हैं, नीच इंसान हैं, और आप उलमा को बकवास करते हैं और उनके बारे में तौहीन अमेज़ रवैया अपनाते हैं। फिर आपने कहा कि शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बागी और खारजी कहा, तो ये तो झूठ था। आपने कहा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों को कातिल बताया, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का, ये शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह पर आपने इल्ज़ाम धरा। पाँव से आग लगी और सर से निकली कि यार ये इतना बेईमान शख्स है इरशादुल्लाह कसरी कि इसने अपने वाबी आलिम सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, जिन्होंने अर्रहीकुल मख्तूम लिखी थी, उनकी बुलूगुल मराम की शरह में से हजरत मुआविया के लिए उन्होंने खारजियत और बागी का लफ्ज था वो काट के हजरत अली के फौजियों में डाल दिया। हालांकि शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने क़त्अन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को बागी गिरोह करार नहीं दिया, सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल करार नहीं दिया, क़त्अन बिल्कुल झूठ है। और हम आपको बताते हैं कि असल में उनका मौक़िफ़ क्या है, हम आपको सरी लफ्ज़ों से दिखाते हैं। मिर्ज़ा साहब, आपको तो दिखाने का फ़ायदा कोई नहीं, आप तो ढीठ हो चुके हैं, आप अनापरस्त हैं, आप शैतान के फुल झांसे में हैं और शैतान के जिगरी यार बन चुके हैं। हम आपके हवारियों को दावत फ़िक्र देते हैं, हम बताते हैं कि सही मुस्लिम की शरह लिखी है शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मिन्नतुल मुनइम के नाम से, और उसमें उन्होंने 2 टोक लफ्ज़ों में बताया हुआ है कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु या उनका गिरोह नहीं है। वो फरमाते हैं वख्तलफ़तिर रिवायात फ़ी तायीन कातिलिही, सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल की तायीन में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं।
वकाना कत्लुहु फिल लैली हीन अश्तबक अज़्ज़लाम, कहते हैं उनकी जो शहादत है वो रात को हुई जब अंधेरा छा चुका था। फ़ला गर्व अन काना क़तलहु बाज़ु क़तलति उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, तो कहते हैं इसमें कोई बईद नहीं है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कातिल हैं उन्होंने ही सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया है। सुम्मा इत्तहमू जैश मुआवियता लियस्तशहदू बिज़ालिका अला अन्नहुम अला हक़्क़िन, फिर उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने कत्ल किया है ताकि वो अपने आप को हक़ पर साबित कर सकें कि कातिलीन उस्मान बरहक हैं और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह ये नाहक हैं। ठीक है, और आगे वो कहते हैं कि अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की जो हदीस है वो लोगों के माबैन मशहूर है, उस वक़्त भी मशहूर थी कि बागी गिरोह सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह को शहीद करेगा। जब हदीस मशहूर थी तो उन्होंने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि ख़ुद शहीद करके इल्ज़ाम उन पर लगाने की कोशिश की कि शायद ये हमारा दाव चल जाए और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर जो है वो बदनाम हो जाए और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी जो सहाबा कराम उन पर ये इल्ज़ाम आए। ठीक है, वक़ातला तो उस्मान कानू बुगातन दून शक्किन, कहते हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल तो बिलाशुबा बागी थे, तो इन्होंने कत्ल किया, तो बागी गिरोह ने कत्ल किया। बात सीधी सी है कि शेख सफ़ी और मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह कातिलीन अम्मार सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को नहीं समझते थे, बल्कि बागियों को समझते थे जो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल थे। तो ये उन्होंने आगे वो रिवायत पेश की जो मिर्ज़ा साहब बड़े चस्के से पेश करते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बात की गई कि अम्मार को शहीद कर दिया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार को तो बागी गिरोह शहीद करेगा। तो उन्होंने आगे से ये कहा कि हमने तो शहीद नहीं किया। ये असल बात है। वो फरमाते हैं शेख सफ़ी मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह कि ये दलील है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनका गिरोह इसमें शामिल नहीं था। वो तो इनकार कर रहे हैं, कहते हैं कि बागियों ने, हमने तो कत्ल किया ही नहीं, जो लेके आए हैं उन्होंने कत्ल किया है। और लेके आने वालों में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह में वो लोग मौजूद थे जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल थे। इस पर तो हमने पहले भी वीडियोज़ मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हमने अपलोड की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं कि सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु या किसी उनके साथी किसी सहाबी का कोई किरदार नहीं। ठीक है, और उस पर मुख्तलिफ़ जो आरा हैं उस पर भी हमने तफसीली बहस की हुई है। यहाँ हमारा मकसूद सिर्फ ये है कि शेख सफ़ी और मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को न बागी समझते हैं, न कातिल अम्मार बिन यासिर, न उनके साथियों को कातिल अम्मार समझते हैं, बल्कि वो कातिलीन उस्मान को कातिल अम्मार समझते हैं। और कातिलीन उस्मान कौन से गिरोह में थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है।